व्यूअर्स वेलकम बैक इन अवर प्रोग्राम। सो हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं चीन ते भारत दे हवाले नाल कि चीन ने एक तो बाद एक जिहड़ी है भारत दे मूंह ते जिहड़ी है चपेड़ है वो जिहड़ी है सो एक होर जिहड़ी चपेड़ हुण रिसेंटली चीन ने भारत के उपर मारी है। वो ये है कि इस बारे चीन ते भारत वालों डिप्लोमैटिक जिहड़े संबंध स्थापित करन दी 70वीं वर्षगांठ है। सो दोनों देशों वालों इस मौके ते सांझियां यादगारी जिहड़ियां टिकटां ने वो जारी करनियां सी। सो भारत जड़ा चीन है सो सरकार चीन सरकार वालों कहा गया है कि एक जड़ी डाक टिकट है वो इन्हां नाल जारी नहीं करनगे। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी जड़ियां साझां ने ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? देखो पिछले सैगमेंट असी मजहबी देशां ਜਿਹੜੇ इस्लाम ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ एस्टैबलिश्ड ने ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ UAE ਔਰ ਕਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। पर हुण नास्तिक चीन की गल भी करिए और जे गैरत किसी चीज़ नूं कहंदे ने और कौमी प्राइड की गल करिए तो फिर चीन तो सानू सब नूं सीखण दी लोड़ है कि उन्होंने भारत नूं किस कदर सबक सिखाण दा फैसला किया होया है और इहदे बावजूद कि भारत ने हर घटिया हरबा वरतिया अमरीका नूं लिया के ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਔਰ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤਾਂ ਕੁਐਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਓ ਡੋਕਲਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਔਰ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਨੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ 40,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ लेंगे है जी लद्दाख भी लेंगे और फलां भी लेंगे इतने हज़ार मुड़ के तो कुछ कह नहीं हुण होर भी ਜਿਹੜੀ है कई हज़ार ਸਕੁਅਰ किलोमीटर गवाई है। लेकिन चीन ने फिर भी ਜਦੋਂ 1990 तक पहुँचते हैं रिलेशनशिप इंप्रूव होने की गल हुई और उस सारे च उन्होंने कहा ठीक है और ज्यों ज्यों इन्हां दी इकनोमिकल टाइज भी वधियां और ईवन पिछले सालों तक भी साल पहला ही चीन ने कहा सी भी देखो 1950 दे विच चीन और भारत दे डिप्लोमैटिक संबंध कायम हुए सी क्योंकि नेहरू अपने आप नूं भावें जिन्ना मर्जी वो सोशलिस्ट कहंदा सी उन्होंने भी लगभग 2-2.5 साल लगे सोचते हैं कि चीन नूं रैकगनाइज करिए कि ना करिए क्योंकि इधर ये पिछला किसी गए अमरीका दे सोवियत यूनीयन दे भी और ये जड़ा अमरीका और सोवियत यूनीयन ये तो रैकगनाइज करते सी चियांग काई शेक नूं जिन्हों हराया माओ ज़ेतुंग और ਜਿਹੜੇ रेवोल्यूशनरी कम्यूनिस्ट सी और वो चियांग काई शेक सारा सौदा चुक के भी उन्हों का कल्चरल ट्रेजर दौड़ के फार्मूसा जा वड़िया जिन्हों अज ताइवान कहते हैं और ये तो उन्हों ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते सी रैकगनाइज किया UN सिक्योरिटी काउंसिल भी उन्होंने वाड़िया होया सी। पाकिस्तान की इस पक्षों मैं समझदा कि बहुत विजडम वाला फैसला सी सब तो पहले रैकगनाइज करने वाले पाकिस्तान सी और क्योंकि मेरे मित्र शेख साहब दसते सी उन्हों दे फादर ताजुद्दीन उन्हों का नाम सी वो पहले वो सी जिन्हों ने उत्थे और उस तो जड़ा जाके अपना पाकिस्तानी कौंसलेट उदों नैनकिंग सी बीजिंग इन्होंने बाद दे विच कैपिटल बनाई। सो ये भी चीन हमेशा ही जो पाकिस्तान नाल दोस्ती पहाड़ों तो उच्ची समुद्र तो गहरी का जिक्र होंदा है तो उन्होंने चाइना नूं पता है कि भी ये ऑल वैदर फ्रेंड है। भारत ने तो 50 तक पहुँचदे उन्होंने देख लिया होना कि भी हुण तां ये आ ही गए ने यही असली चीन है रैकगनाइज किया पर जो भारत नाल चंगे संबंध साल 2 साल पहला तक रहे उन्होंने कहा जी ठीक है जी 70वीं एनिवर्सरी है जो साडे डिप्लोमैटिक रिलेशनस दे जुड़न दी उदों असी कमैमोरेटिव जड़ियां ने पोस्टल स्टैंप्स जारी करांगे दोनों देशों वालों
ਉਧਰੋਂ ਬੀजिंग ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਕੈਂਸਲਸ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਸਟੈਂਪਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ। Announcement was reported by China Global Television Network which said no reason to be given for the decision। ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੈਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਪ ਔਨ ਦਾ ਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੂ ਗੈਟ $300 million ਫॉर ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟਾਇਰ ਫੈਕਟਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਮਬੈਂਟੋਟਾ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, $300 million ਟਾਇਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੀਅਰ ਏ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡੀਪ ਸੀ ਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡੀਪ ਸੀ ਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਲਬਾ, ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਟਾਇਰ ਫੈਕਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਾਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਜੈਨਰਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਨਰਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ 80% ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਦ ਐਕਟਸ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਲੇਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਔਰ ਭੂਟਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਗ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ 'ਚ ਈਮਾਨ ਔਰ ਸਿਦਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਭ ਥਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕਤ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਮਦੀਨ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬ ਈਵਨ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਊਅਰਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟਰਨਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਕਤਨ ਬਾ ਵਕਤਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਟ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਚਤਰਾਈ ਅਤ ਕਣੀ
ਹਰ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ ਸੂਰੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ ਗਿਰੈ ਤਾਂ ਠਾਹਰ ਨਾਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟ ਹੈ, ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ, ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਵਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਹੁਣ ਖੰਡਾ ਡਬਲ ਐਜ ਸੌਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੇ ਜੋ ਮਰ ਜਿਉੜਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਕਸੌਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਜਿਉੜਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਚਤਰਾਈ ਅਤ ਕਣੀ ਹਰ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਰ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾ। ਸੂਰੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਦਾਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ, ਸਲੀਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੇਖ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਦਾਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ। ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ। ਇਹ ਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗਿਰੈ ਤਾਂ ਠਾਹਰ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਰ ਬੀਚਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚਾਖੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਗਿਰੇ ਤੋਂ ਚਕਨਾ ਚੂਰ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਖਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚਾਖੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਗਿਰੇ ਤੋਂ ਚਕਨਾ ਚੂਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਠਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਖ ਕਈ ਹੈ ਰਾਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਜਮਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤ ਢਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਾਮ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਖ ਕਈ ਹੈ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਿੱਤੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੰਗਾ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ
ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ। great। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੰਡਰਫੁਲ। ਗੁਰੂ ਲਾਰਡ ਰੱਬ ਐਲਮਾਈਟੀ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਮਾਦ ਰਹੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖ ਕਈ ਹੈ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਹ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ, ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਆਬਾਦੀ, ਉਹ ਕॉलोनी, ਉਹ ਨਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ ਜੈ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਗ ਕੀ ਪਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।